Seeing Professor Sisay, Fininsa, Debela, another Sisay, Peter the Great, Alcano, and Elias, Girma, Zalalam, Samson, Samuel, Dereje. Which Dereje is this one? Okay. 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 God bless you. Let's pray together. How about Pastor Walde and Safa? Walde? How about Pastor Walde and Safa? Are you not seeing us? Not yet. No, I'm on the line. Walde? Also, I am online. Okay, good. Okay, let's pray together. Lord, we thank you for the day you have given us to do our daily practice, whether we learn and now you have given us the opportunity of our meeting online to continue on our discussion on worship. You have been teaching us so many things. We also expect what is left in our course to be taught by you. We submit ourselves into your hands. Let your Spirit teach us and lead us as we go on. This we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Okay. We have been discussing the issue of worship team in chapter 9, the involvement or the role of the pastor in relation to the team. We also looked at the expectations from the team members. The singers, have we started to look at the planning of the worship? Planning the worship? No. Not yet. Yes, of course. Okay. Now, let us talk about planning the worship. Careful planning is required for realization of goals in congregational worship. This involves a theme for the service. Mary Wengeji Assad.
ለዚህ ያለ የተዘጋጀንበት አምልኮ ምንድን ነው የሚለውን መወሰን ማለት ነው። And preparing a song list for that particular service. Worship leaders should use varieties in the service, in the area of opening, in the area of content. We have to think about the content of our worship, style of our worship, and so on. This is somewhat about the structure of the worship. Traditionally, in traditional churches, especially, the structure of worship is categorized under four things. The first one is gathering. The second one is the word or the teaching. The third one is the Lord's Supper. The fourth one is response. The human response in general. And sometimes some add the fifth one. They call it sending the congregation out to serve the Lord. So this is what we call the structure of the worship. The first one is gathering. People gather together and get prepared to hear the word of God and share in the Lord's Supper, and then respond in prayer, singing and praise, and so on. So in worship planning, we have to think about the content of the worship, or the structure of the worship, congregational worship especially. በዚህ ግንዛቤ በዚህ መረዳት አምልኳችን ምን ያህል ይታቀዳል በየቤተ ክርስቲያኖቻችን የሚለውን ማስተር ያስፈልገን ይሆናል። በዘፈቀደ ነው? ዝም ብሎ በተለምዶ ነው? ወይስ ታስቡበት በዚህ መልኩ ታቅዶ ነው የምናመልከው የሚለውን መጠየቅ መልካም ይሆናል። የአምልኳችን ይዘት ምንድነው? የአምልኳችን ቅርጹስ ምንድነው?
እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ይዘትና ቅርጽ ለማንኛውም ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ቅርጽ ወደሚለው ስንመጣ ስትራክቸሩ እንዳለ ሆኖ ስታይል የሚባል ነገር ደግሞ አለ። ስታይል ሁሉም ነገር በጣም በጥሞና እና በለሆሳስ ነው የሚካሄደው ወይስ ሁሉም ነገር በግርግር በጩኸት ነው የሚካሄደው? ምን አይነት ስታይል ነው ያለው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የሚለውን መጠየቅ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። Content and structure are very important. Worshipping God should be taken seriously. It should not be done randomly. In relation to this, we should also avoid either over planning or under planning. When it is over planned, our worship becomes hard to change direction. It will be very rigid. We may not be able to obey the guidance of the Holy Spirit when we are overplanned or when we have overplanned. It can be predictable and ultimately meaningless. Under planning reflects becoming random, aimless, too disjointed, disorderly. When it is underplanned, it will become such. And finally, it will become meaningless. We need a balance between preparation and continual sensitivity to the direction of the Spirit. Let me say it again. We need a balance between preparation, planning, and continual sensitivity to the direction of the Holy Spirit. We also need to set a time for evaluation of our worship service. ስንቶቻችን በየቤተ ክርስቲያኖቻችን ይሄንን እንደተመለከትን ወይም እንደምንለማመድ አላውቅም። እንዴት ታዩታላችሁ? የአምልኳችንን አወቃቀር፣ የአምልኳችንን ይዘት፣ የአምልኳችንን አካሄድ በእቅዳችንን እና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት
መካከል ያለውን ሚዛናዊነት ከመጠበቅ አንፃር በመጨረሻም ምን ልበለው ኢቫሉዌሽንን በአማርኛ ምንድን ነው የምንለው? ግምገማ ምዘና ግምገማ ገሚውን ምዘና መመዘን ግምገማ ሲባል ይደነግጣሉ ሰዎች። ፍተሻ እንበላ ምናልባት ለጊዜው እንደዛ እንበል። እንዴት በየቤተ ክርስቲያኖቻችን የምናየው ምንድን ነው? ትርጉም የሚሰጥ በጣም ሰው ረክቶ የሚመለስበት አይነት አምልኮ ነው ያለን ወይስ ቅር እያለው አንዳንዴ ተረብሾ የሚመለስበት አይነት ነው? እንዴት ነው? እስቲ ሀሳቦችን አምጡ። You can either speak in English or in Amharic. Okay, Fninsa has raised his hand. You are allowed to speak. Yes. Yes, Sinisa. Yeah. Yeah, okay. After በጣም እሺ ሞክራለሁ። እግዚአብሔር ይባርኮት። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ትላንትና በጣም ጥሩ ነገር እየመለሱ ነበርና አምልኳችን በጣም እንደሚቀረን በጣም ወደ ኋላ እንዳለን በጣም እየተረዳው ነበርና ብዙ ሰዎች የአምልኮ መሪዎቻችን እንደዚህ አይነት ዕውቀት ባለማግኘት በጣም ችግሮች እንዳሉ በጣም እየተረዳው እየተማርኩ ነበርና እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በጣም ወደ ኋላ እንዳለን ተምሮ ስለማይመጡ ወይም አምልኮ መሪዎች ተምሮም ስለማይመጡ ችግሮች አሉና ብቻ ሁሉም ጋር ሰዎች ተምሮ እንደዚህ አይነት ኮርሶች ትምህርቶች ወስዶ ቢመጡ ጥሩ ነው። ይሰሙ ነበር፣ ያዳምጡ ነበር፣ ሰውንም ያከብሩ ነበር። እርግጠኛ ነኝ በየቸርቹ ያሉ ችግሮች አሁን ይሄ ይመስለኛል። ካለማማር የተነሳ ልጆችን በደንብ ተነሱና አምልኩ ብቻ ነው የምንለው እንጂ ዕውቀት እንደሚቀር ያለ ዕውቀት ስለሚያገለግሉ አንዳንድ ጊዜ አክብሮት ማታዘዝ እነዚህ ነገሮች ይቀራሉ ብዬ አስባለሁ። እንደው ባለፈው ፓስተር እንዳሉት ሁሉ ሰው ተምሮ ስልጠና ወስዶ ይህንን ተምሮ ቢያገለግሉና ወርሺፕ ቢያደርጉ ደስ ይለኝ ነበር። አብዛኛው ወደ ኋላ እንደቀረንና ብዙ ትምህርቶች እንደሚያስፈልጉ በቸርቾቻችን እየተማርኩ ነው፣ እየተረዳሁ ነው። ሌላ ይባርካችሁ። እቺን አይል ከመኮርኩ ይበቃኛልና እኛም በዚህ መንፈስ ተምረን እንድናስተምር እግዚአብሔር ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ታዩታላችሁ? ፓስተር እኔ ሪአክት ላድርግ። ማን ነው? ደረጀ ቅድም መልካም። ምናልባት እኔ የሚሰማኝ እሱ እንትኑ የለንም ፕላኑ አይደለም ለወርሺፕ ቅድ ማውጣት ያው ኮመንሊ የምናቸው ነገሮች ስለሆኑ ሌት ያለውን አብዛኛው ጊዜ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለው እኔ በማመልክበትም ያለው ኦቨርኦል የወርሺፕ ምንነት ሳይሆን ፕሮግራም ስኬጁል ለማውጣቱ እኔ አዲስ እንትን ነው ከምንማረው ትምህርት አንፃር ማለት ነው። ፕላን ነው ብለን ብዙ ጊዜ የምናየው በመሪ ሆነንም ስናገለግል የምናየው
ፕሮግራሞቹ እሁድ ቀን ማን ነው የሚያገለግለው? እነዚህ የወርሺፕ ቲም እንበለው ያው ዛሬ ስያሜውን ባለፈው ጠይቀም ስለነበረ ወርሺፕ ቲሙ ብዙ ጊዜ የታይም ስኬጁል የጊዜውን እንትን ላይ ነው ማኔጅ የምናደርገው። ኢቫሉዌሽናችንን ብዙ ጊዜ ኮሜንት የሚደረገው ኦቨርኦል እንትን ላይ ሳይሆን ከአሰባበክ ጋር እሱንም አልፎ ማለት ነው። ለዛም ብዙ ጊዜ አገልጋዮቻችንም እንደዚህ አይነት ኮሜንት ላይ ኦፊሻሊ እንደዚህ ፊት ለፊት መሪዎች ላይ ቀርቦ የሚሰጥበት ላይ ደስተኞች ባይሆኑም የተወሰነ እንደዚህ አይነት ቢደረግ የሚል ኦልሞስት የዛ ቀን የቴክኒካል እንትኑ ነው እንጂ አሁን በምንማረው ወርሺፕ በሚል ኮንሰፕት አይደለም። ግምገማ የሚለው ምናልባት ቃሉ ስለ ኢቫሉዌሽናችን በዛ ቢሆን ነው እንጂ እሱም አልፎ ነው። ፕላንም የሌለው ነው። ፕላን ነው ብለን እንኳን አብዛኞቻችን መናገር የምንችለው ምናልባት እኔ ከማመልከው ቤተክርስቲያን አንፃር የዛ የእሁድ ቀን ፕሮግራም ይዘት ላይ እሱንም በሆነ እንትን ላይ እንጂ አሁን በተማነው ከአምልኮ ይዘት ጋር በዛ አስተሳስረን አይደለም የሚለው ፕላንም የለም የሚለው ነገር ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። ፓስተር ፒተር ዘግሬት እጅ አውጥቷል ቆይቷል። ኦኬ ፒተር እሺ አይታየኝም። አመሰግናለሁ። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ከትላንት ጀምሮ ያለው ነገር በጣም ለኔ ኢንተረስቲንግ ነው። ትክክል ነው። አንድ ነገር ፕላን ሳይደረግ ወደ ተግባር ሲገባ መጀመሪያና መጨረሻው ይጠፋል። አሁን ላይ በዚህ ዘመን በተለይ በቤተክርስቲያን እኔ አሁን ላይ እየተደረጉ ባሉ በተለይ የዝማሬ ሰዓቶች አንዳንዴ እውነት ልናመልክ ሄደን ተጨንቀን የምንወጣበት ሁኔታ ግራ ገብቶን የምንወጣበት ሁኔታ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምን መዘመር እንዳለበት፣ ምን ያህል ሰዓት መዘመር እንዳለበት፣ እንዴት መዘመር እንዳለበት፣ ምዕመኑ እንዴት መረዳት እንዳለበት እንግዲህ ፕላን ሲደረግ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አብረው ፕላን ይደረጋል። አሁን አብዛኛው መዝሙር እንደው እናንተን ይገጥማችሁ እንደሆነ አላቅም ምዕመኑ ማያውቀው መዝሙር ይሆንና ላይ መድረክ ላይ ያሉ የአምልኮ መሪዎች ራሳቸው ዘምረው ራሳቸው ጨርሰው እንደው ምዕመኑ ግራ እንደገባው የሚወረድበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። እኔ አንድ ጊዜ አንድ ስልጠና ሰልጥኛለሁ ክፍለ ሀገር ባለች ቤተክርስቲያን በነበርኩ ሰዓት የመድረክ አያያዝ ስርዓት የሚል እና አሁን በዚህ ዘመን እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊትሊ እየቀሩ ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ መዝሙሩ ምዕመኑ የሚያውቀው አይደለም በብዛት የሚቀርቡት። ሶስተኛ ደግሞ ረጅም ሰዓት ነው የሚወሰደው። እነዚህ ፕላን ያለመደረጋቸውን የሚያሳይ ነው። እሁድ አምልኮ ላይ ለምሳሌ እሁድ አምልኮ ላይ ምን አይነት መዝሙር መቅረብ እንዳለበት እግዚአብሔርን ሊያሳይና እግዚአብሔርን ማምለክ የሚያስችል ዝማሬ መቅረብ ሲኖርበት አንዳንዴ ግራ የሚገባ ምን እየዘመርን እንዳለን ግራ የሚያጋባ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው እና ይሄ በጣም መድረክ በፕላን መምራት በቅድ መምራት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ይሄም ባለመሆኑ ችግሮች እየተፈጠሩ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ማን ወጣ? ሌላ ዮናታን አውጥቷል። ዮናታን እሺ፣ አይቻልም። እሺ ፓስተር አመሰግናለሁኝ። የኔ ሐሳብ በተለይ አሁን በተነሳው ከእቅድ ጋር በተገናኘ በዚህም አገልግሎት ውስጥ እንዳለ ሰው ትንሽ ማለት ፈለኩኝ። አይ ቲንክ በአብዛኛው ቅድም ለመነሳት እንደተሞከረው በተለይ ደግሞ ከዚህ ጋር በተገናኘ በቂ የሆነ ትምህርት አለመኖር፣
በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ደግሞ ለአገልግሎቱ የሚሰጠው ቦታ ዋጋ ዝቅተኛ አለመኖር መሆን ይህ በተወሰነ መልኩ በተለይ ደግሞ አገልግሎቱ በደንብ እንዳይያዝ ሁለተኛም ደግሞ በእቅድ እንዳይሰራ አይ ቲንክ ክፍተት ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ እና በተወሰነ መልኩ ያው እንግዲያውስ አገልግሎቱን በሚደረግበት ጊዜ በተወሰነ መልኩ የጥናት አብሮ የማጥናት ነገሮች መዝሙሮቹን አብሮ የማጥናት ነገሮች ይኖራሉ። ሙሉ በሙሉ ሁሉ ጋር እንደዛ ይደረጋል ብዬ ባልልም፣ ነገር ግን አብዛኛው ቦታ ላይ ይደረጋል የሚል በተወሰነ ያ ግን የተደራጀ ነው የተጠናከረ ነው ለማለት ግን በእውቀት የሚደረግ ነው ለማለት ግን ይከብደኛል። ያ ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን በልምድም ይሆን ነገር ግን አብሮ ለመዘመር መዝሙሮቹን አብሮ የማጥናት የማድረግ ነገር በዛ የጥናት ቡድኑ ጋር ወይ ደግሞ በዛ የአምልኮ ቡድኑ ጋራ የሚደረጉ ነገሮች አነስተኛ የሆኑ ዝግጅቶችም ይኖራሉ። ነገር ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን የሚታቀዱ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ደካማ ናቸው ብዬ አስባለሁ እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ግን እንደዚህ አይነት ትምህርቶች በጣም ቢስፋፉ እንደዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ልክ እንደዚህ እኛ ፓስተሮችም በቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ አገልጋዮችም ልክ እንደዚህ የተማርነውን ደግሞ ሄደን ስናስተምር ስናሳውቅ የበለጠ ይጠናከራል፣ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ደግሞ እንደ አንዳንድ ጥያቄ የሚፈጥሩብኝም ነገሮች አሉ። አንደኛው ምንድነው በተለይ ደግሞ የግል የሶሎ ዘማሪዎችም ይሁኑ ኳየሮች ለመዘመርም በሚሄዱበት ጊዜና ወይ ደግሞ በሚዘምሩበት ጊዜ ይሄ የአምልኮውን በጋራ ከህዝቡ ጋር አብሮ የሚደረገውን አምልኮና ይህንን የመደባለቅ ነገር አሁን በጣም ይታያል። እንደውም የሶሎ ዘማሪያን ወይ ደግሞ ኳየሮች በሚዘምሩበት ጊዜ አብሮ ይሄ የአምልኮ የዝማሬ አምልኮን ጊዜ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ቦታ ላይ ቶታሊ ኦልሬዲ የዝማሬ አገልግሎት እስከሆነ ድረስ እነሱ ያድርጉ፣ እነሱ ይዘምሩ በሚል የራሳቸው እነዛ ኳየሮች ወይ ደግሞ ሶሎ ዘማሪዎች የራሳቸውን ዝማሬ ነው የሚዘምሩት እና በዛ ይታለፋል እና ከዚህ አኳያ ምናልባት ፓስተር ያንተን ሐሳብ በዚህ ረገድ ላይ እንዴት ታየዋለህ የሚለውን ጥያቄ በዚሁ ለማንሳት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ቅድም ፒተር ባነሳው ሐሳብ ላይ አንድ በደካማ ጎን እያየው ያለውት ነገር አለ። ስፔሻሊ ደግሞ ምዕመኑ በአብዛኛው ማለት እችላለሁ ወይ ደግሞ የተከፈለ ይመስለኛል። ሳምሃው አንዳንዱ የድሮ ዝማሬዎችን ብቻ ነው መስማት የሚፈልገው፣ የአሁን ጊዜ ዝማሬዎችን መስማት አይፈልግም። የድሮ ዝማሬዎች ብቻ እንዲዘመር የሚፈልግ ጎራ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ያውን የድሮ ዝማሬዎችን አንደኛ አያውቅም፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙም ኢንተረስት የለውም። ያውን ጊዜ ብቻ ዝማሬዎችን የሚፈልግ ነገር አለ እና ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ቅድም ፒተር ያነሳው ጥያቄ አለ። አሁን መዝሙሮች የማይታወቁ ዝማሬዎች የሚል ነገር አንስተዋል። ይሄ እውነት ነው። ነገር ግን ህዝቡ ጋር እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። እነዚህን ነገሮችስ እንዴት ነው የምናስታርቀው? መዝሙሮች ያሉትን መዝሙሮች በተለይ እነዚህ የአምልኮ መሪዎች ህዝቡ ያውቃቸዋል ብሎ የሚያስበውን ዝማሬ ነው ይዞ የሚቀርበው። የተዘመሩ ለፐብሊኩ የተለቀቁ ዝማሬዎችን ነው እንጂ የራሳቸውን ዝማሬ አይደለም የሚዘምሩት እና እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው ማስታረቅ የምንችለው የሚለውንም ጥያቄ ለማከል ነው። አመሰግናለሁ። ለአሰፋ ቀጣዩን እድል ለአሰፋና ለዘላለም ቀጣዩን እድል እንሰጣቸዋለን። በመካከሉ ግን እንዳይረሳ ትንሽ ሀሳብ ጀምሬ ለማለት ነው። አንደኛው እናንተ በያላችሁበት ያለውን ሁኔታ በተመለከተ
እንደተመለሳችሁ ይህን ኮርስ ጨርሱ የምታበረክቱት ነገር ምን ሊኖር እንደሚችል ከአሁኑኑ ማሰብና መንገድ መፈለግ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በከንቱ ስላልተማራችሁ ከኋላችሁ ያሉትን በአካባቢያችሁ በአቅራቢያችሁ ያሉትን ማገዝ የምትችሉበት እድል ሊኖራችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በመዝሙር ጉባኤን የሚመሩ ወገኖች ሴንሲቲቭ መሆን አለባቸው። በፊታችን ያለው ምን አይነት ጉባኤ ነው? ምን አይነት ዝንባሌ አለው? በአጠቃላይ ኦዲየንስ አናሊሲስ ሲሰራ እንደዚህ ያለ ስራ የለም እንጂ እንደው ሲታይ ምን ያህሉ አዳዲስ ዝማሬዎችን ያውቃል? ምን ያህሉ አያውቅም የሚለውን ቢያንስ እንደው ግምት እየወሰዱ ሚዛናዊ የሆነ አቀራረብ እንዲኖራቸው ቢያስቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት የታወቁትንና የቆዩትን ዝማሬዎችንም እንደገና በጣም የማይታወቁትንም እንዴት በባላንስ ሊያቀርቡ እንደሚችሉ የማይታወቁ አዝማቾችን ወይም ዝማሬዎችን ጉባኤው እንዲያውቅ ደግሞ ትንሽ መርዳት በደንብ እየተሳተፈ እንዳይደለ ሲገነዘቡ በጣም ቀላል ነው። እስቲ መጀመሪያ እኛ ስንዘምር ስሙና ከዚያ በኋላ እስቲ ተባበሩ ብሎ እንደዛ መርዳት ያስፈልጋል። ጉባኤው አዳዲስ መዝሙሮችም ያስፈልጋሉ። አዳዲስ መልእክቶችም ስለሚኖሩባቸው ያስፈልጋል እና ይሄንን ማየት ጥሩ ነው። አይን ጨፍኖ ስንቱ ሰው እየተሳተፈ እንዳለ፣ ስንቱ ሰው ደግሞ ስራ ፈትቶ ተመልካች ሆኖ እንደቆመ ሳያዩ ዝም ብሎ መምራት አይባልም። ራሴን ይዞ መጓዝ እንጂ መምራት አይባልም። አንድ አባባል አለ በሊደርሺፕ ላይ የተባለ የሚከተልህ ሰው ከኋላ አይተህ የሚከተልህ ሰው ከሌለ ወክ እየወሰድክ ነው እንጂ እየመራህ አይደለም የሚባል ነገር አለ። የተባለውን ቢያንስ አንብቤያለሁ። ከኋላ ሰው ከሌለ ወክ ነው እየወሰድክ ያለው ለራስህ እንጂ እየመራ እንደሆንክ እንዳታስብ ነው። እና ነገሩ መቼም ትክክል ነው። እና መድረክ ላይ ወጥቶ ሰው በተለይ መዝሙር ሲያዘምር ተሳታፊው ካነሰ ራሱን ነው እያስደሰተ ያለው እንጂ እያገለገለ አይደለም። ስለዚህ ተሳትፎን ማመቻቸት ይኖርበታል እስከመራ ድረስ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ አሁንም እንዳልዘነጋ በኋላ ላይ እንዳልዘነጋ ብዬ ነው። ስንቶቻችሁ እንዲያው በዚህ በመድረክ አያያዝ ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ስንቶቻችሁ እንዳጋጠማችሁ አላውቅም። ይህንን መጽሐፍ አይቶ የሚያውቅ አለ? ይነበባል ለመሆኑ? ምስባኮቻችን ይታያል። ከዚህ በፊት ያያለ? አዎ ፓስተር አይተናል። ያየናል። ያላየስ?
አለን። እኔ አላየም፣ አዎ፣ ደረጃ አላየም። በአማርኛ የተጻፈ ነው። ማን ነው? በሁለት ሰዎች የተጻፈ ነው። ይታያል፣ ይነበባል። የስ የስ አዎ ይነበባል። የስ ጉድ። ይሄ በአጠቃላይ በተለምዶ መድረክ ብለን የምንጠራውን የሚመለከቱ ጉዳዮች የተጻፉበት መጽሐፍ ነው እና አሳታሚዋ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ናት። አሳታሚዋ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ሆነ ዋናው ጽሕፈት ቤት ነው ያሳተመው። መጽሐፉ እዚያ ይገኛል። አዲስ አበባ የሚሄድ ሰው ስታገኙ አቧሬ ከሚገኘው ዋና ጽሕፈት ቤት ጎራ ብሎ የምትፈልጉትን ያህል ኮፒ ሊገዛላችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተለያየ ቦታ ሁለታችንም ፕሮፌሰር አታላይ እና እኔ ሆነን በተለያዩ ቤተክርስቲያኖች ስልጠናዎችን ስንሰጥ ቆይተናል። አጠቃላይ ነው። በጣም አምልኮ ተኮር ቴክኒካሊ ስንናገር አምልኮ ብለን የምንለውን እንዲያው እንኳን ባይሆን አጠቃላይ የሆነ ጉዳይ የሚዳስስ መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ እዚያ ውስጥ የተዳሰሱ ነገሮች ምንድናቸው? የምስባክ ገጽታ፣ የጊዜ አጠቃቀም፣ የድምፅ መጠን፣ የጸሎት አመራር ወይም አያያዝ። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ጸሎት የሚመራ ሰው በብዙ ቤተክርስቲያኖች በተለያየ ቦታ ወደ ተሰብሳቢው መግለጫ እየሰጠ ይውላል እንጂ የጸሎቱን ዳይሬክሽን ወደ ሰማይ ቀይሮ ሰው አሜን እንዲል እያደረገ አይመራም እና ያም እንዲያው ቅር ከሚያሰኙ ነገሮች አንዱ ነው እና የአምልኮ አካል ነው ይሄ ጸሎት። ብዙ ሰው በጸሎት እንዳይሳተፍ ተጽዕኖ ካሳደሩ ነገሮች አንዱ አመራርን አለማወቅ ነው የሚል ሀሳብ አለበት። የአምልኮ አመራር በመዝሙር የሚል አለው። የመዝሙር አገልግሎት በአጠቃላይ የመዝሙር አገልግሎት በተለይ በመዘምራን በቡድን መዘምራን ሲካሄድ የኖረው እሱን በተመለከተም የተጻፈ ነገር አለ። የመባ አገልግሎት ተዳሷል። ስለ መስጠትም የአምልኮ አካል ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ቀርቶ የማስታወቂያ አነጋገርም ተዳሷል እዚህ ውስጥ። የቃል አገልግሎት የሚል አለ። ስብከትና ትምህርት ማለት ነው። እሱ አለ። በነገራችን ላይ አምልኳችን ሲዋቀር ስፍራ ሊሰጠው የሚገባ አንዱ ቃል ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ እንደምታዩት በሐዋርያትም ትምህርት የተጉ ነበር የሚል ሀሳብ እናገኛለን። ቃሉ የሐዋርያት ትምህርት የክርስቶስ ትምህርት ነው። ራሳቸው የፈለሰፉት አይደለም። ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራቸዋቸው ብሏቸው ስለነበረ ከጥቂት ጊዜ በፊት ያንኑ ነው መተግበር የጀመሩት ማለት ነው። ከክርስቶስ ሲማሩት የኖሩትን ነው ለነዚህ ለአዳዲስ ክርስቲያኖች ማስተማር የቀጠሉት እና ትምህርቱ የክርስቶስ ነው።
የሐዋርያት ትምህርት ይባል እንጂ በመሰረቱ የክርስቶስ ትምህርት ነው እና አምልኮው ክርስቶስ ተኮር ነው። ቃሉ ላይ ያተኮረ አምልኮ ነው ለማለት ነው እና በዚህ በቃል አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ማስተካከል የሚገቡ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ይዳስሳል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እና ምሪት በአምልኳችን ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውንም በመጠኑ ይዳስሳል። ምስባክ ብለን ያልነው መድረክ ነውና ወንጌል መስበኪያ ስለሆነ ምስባክ ብለናል እና ምን ያህል ክብር አለው ምስባኩ ምን ያህል ይከበራል? በእጅ የተሰራው ወለል ለማለት ሳይሆን ይሄ የአገልግሎት መስጫው ቦታ በምን ያህል ሲሪየስነስ ነው፣ በምን ያህል ትኩረት፣ በምን ያህል አክብሮት ነው የሚታየው? ወይስ ማንም እየዘለለ በመውጣት የፈለገውን ነገር አድርጎ የሚወርድበት ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚገለገልበት ቦታ መሆኑ ቀርቶ የሰው ፍላጎትና ስሜት ብቻ የሚንጸባረቅበት ነው ወይ? ክብር አለው ወይ አገልግሎቱ? በአጠቃላይ የቃል አገልግሎቱም ይሁን የጸሎትም ይሁን የዝማሬውም ይሁን ክብር አለው ወይ? በጣም ታስቦበት ነው ወይ የሚሰራው ለማለት እሱ ተዳሷል። በመጨረሻ የምስባኩ ኃላፊዎች የሚልም ተነክቷል። የምስባኩ ኃላፊዎች ማለት የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች ለማለት ነው። የሚታዩት ጥንካሬዎችም ሆኑ ድክመቶች ዞሮ ዞሮ ኃላፊነቱ እነሱ ጋር ነው የሚሄደው። ማስተካከል የሚችሉም እነሱ፣ በቸልታ የሚያዩም እነሱ ሊሆኑ ስለሚችሉ መሪዎች ኃላፊነታቸውን ምን ያህል አምልኮው ትርጉም ያለው አምልኮ በጣም ሰው ሁሉ እየረካ የሚመለስበት አምልኮ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ኃላፊነት አለባቸው የሚለውን ለማስገንዘብ የተዳሰሰ ነገር ነውና መጽሐፏ በእርግጥ አነስ ያለች ናት። 97 ገጾች ብቻ ያሏት ናት። ግን የተለያዩ ነገሮች የዳሰሰች ስለሆነች እንደ ተጨማሪ ግብአት ልታገለግላችሁ ትችላለች ብዬ ስላሰብኩ ነው ያስተዋወቅኳችሁ። የሚገኝበት ቦታው ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ነው። ሐዋሳ የምትገኙ ደግሞ በመጽሐፍት መሸጫችን ላይ መታችሁ ብትጠይቁ ምናልባት ልታገኙ ትችሉ ይሆናል፣ ካልጨረሱት ማለት ነው። አቶቴ አካባቢ የሚገኘው አጥቢያ፣ እንደዚሁም ደግሞ እዛ ከኖክ ጀርባ የድሮ ኖክ ጀርባ በተለምዶ የቀጣና ጽሕፈት ቤት ሲባል የነበረ አሁን ክልል ይባላል። እዚያም የተወሰነ ሊገኝ ይችላል እና አጠያይቃችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ለማለት ነው። እግረ መንገዴን እጃቸውን አውጥተው እየጠበቁ ላሉ ለሁለቱ ወገኖች እስካሁን ተስፋ ቆርጠው ወደ ቤታቸው ካልሄዱ ወይም ደግሞ ወደ መኝታቸው ካልገቡ አንዱ አሰፋ ይመስለኛል። ሁለተኛው ማን ነው? ናታን ነው።
ዘላለም ሳምሶን ነበረ ሳምሶንም ወንድማችን ጨምሮ ብሏል። እሺ መጀመሪያ አሰፋ ቆይ ሌሎች ይቅደሙ። ፓስተር አንዴ ቅደሙኝ። የሆነ እንትን አለው ቀጥዬ እናገራለሁ። ይቅደሙኝ። ማን ነበር? አንድ ሰው ይጀምር ነበር። እሺ እኔ እናገራለሁ። ሳምሶን ነኝ። እሺ አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ። ባለፈው በመጀመሪያ ሳምንታት ለአምልኮ ስንማር ስለ መስጠት አምልኮ አንዱ የአምልኮ ክፍል እንደሆነ ተምረናል። ያው ሁላችንም የምናምንበት ነው። ግን የአሁኑ የመስጠት አገልግሎት ግራ እየገባኝ ነው። ምንድነው በዚህ በቴክኖሎጂ በባንክ አስገቡ ነው የሚባለው። ግን ወርሺፕ ከሆነ እግዚአብሔርን ተመስገነን በተገኘንበት ጉባኤ ስለሰጠን ነገር ስላደረገልን ነገር ብንሰጥ ምንድን ነው ይሄ እንትን ሆነ የመዋጮ ግዴታ ይመስላል። በባንክ ላኩ እንደዚህ አድርጉ ይባላል። ቴክኖሎጂን እንትን ብዬ ሳይሆን ግን ከአምልኮ ጋር እንዴት ነው የምናያይዘው? በእግዚአብሔር ፊት ማምጣት እንግዲህ በተሰበሰብንበት ሁሉ ይህን ብናደርግ አንባረክም ወይ? የዋሰ እንትን ነው ማለት አይደለም፣ ግን እንዴ ብዙ ጊዜ ይከብደኛል ይህንን እንትን ለማለት። የእንትን ቁጥር ይቀመጣል ወይ በብርሃን ባንክ ወይ በዚህ አስገቡ ይባላል። ሰውየው ወርሺፕ ማድረጉን እንኳን እየረሳ ነው። ስለዚህ ቸርች በዚህ ጉዳይ ላይ ገንዘቡ መግባቱን ብቻ ሳይሆን በዛ እግዚአብሔርን በደንብ በሰጠን ነገር ማመስገን፣ ጌታ ሆይ ስም ይባረክ፣ ይኸው በፊት አምጥቻለሁ ብለን ብንሰጥ ምንድን ነው አይሻልም ወይ? እንትኑ ልክ ነው ልክ አይደለም እያልኩ አይደለም። እና ያንን እንዴት ነው የሚያዩት ፓስተር? አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ቴክኖሎጂ ጥቅሞችንም የተወሰኑ ጉዳቶችንም ጭምር ነው እየሰጠን ያለው ብዬ ልነሳ። አሁን በገንዘብ አሰጣጥ ላይ ስንመለከት ጥቅሙ ምንድን ነው? በሰዓቱ ገንዘብ በእጁ ያልያዘ ሰው ገንዘቡን ወደ ቤተክርስቲያኒቱ ካዝና የሚያስገባበት አማራጭ መስጠቱ ነው። ወደ ቤተክርስቲያኒቱ አካውንት ማለት ነው የሚያስገባበት አማራጭ ነው። ለነገሩ የባንክ ገንዘብን በባንክ ማስቀመጥ በባንክ አካውንት ማስቀመጥም ራሱ ያው ዘመናዊ ነው። መቼም በቤቴ ውስጥ መብል ይሆን ዘንድ አስራቱን ወደ ጎተራዬ አግቡ ነው ያለው እንጂ ወደ አካውንት ላኩ አይልም መቼም። እና በቃ እንደ በጣም የተሻለ አማራጭ ሆኖ ሳይሆን በጣም ዘመናዊ ለመሆን ተብሎ የሚደረግም ሳይሆን የመጨረሻ አማራጭ ስለሆነ ነው። እና ሰጪዎችን ግን ማሳሰብ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በአካውንት ገንዘብ የምትልኩ ወገኖች በዘፈቀደ እንደ ዘበት አታድርጉት። ኦርደር ስታደርጉ ስትጽፉ ምን ስትሉ ስትልኩ ለጌታ ለእግዚአብሔር እያደረጋችሁ
እንዳላችሁ እያሰባችሁ አድርጉት የሚል ማሳሰቢያ ቢሰጥ በጣም ይረዳል ብዬ አስባለሁ። አማራጩ መቼም በአካል የሚደረግ በጣም ተመራጩ ማለት ነው። በአካል በፊት ለፊት የሚደረግ ነገር ነበረ። አሁን እኔና እናንተ ራሳችን አንድ ክላስ ውስጥ ተገናኝተን ሰላም እየተባባልን እጅ ለእጅ እየተጨባበጥንም አለ አይደለ ኮቪድ እና ሰሞኑን የሚወራው ነገር በማይኖርባቸው ጊዜያት ማለት ነው እጅ ለእጅ መጨባበጥ ያልኩት እሱ እና እንደዛ ሲሆን የበለጠ ናቹራል ይሆናል። የበለጠ ያን የማነጽ አቅሙ ከፍ ይላል ፊት ለፊት መገናኘት። ግን ስላልተቻለ ነው ይሄ አሁን የኦንላይን ኮርስ የሚባል ነገር ራሱ የተሰጠ ያለው። ጥቅሙ ፊት ለፊት ለመገናኘት ባልተቻለ ጊዜ እና ሁኔታ ይሄንን አማራጭ ለመጠቀም መቻሉ ነው ጥቅሙ። ግን የመጨረሻ አማራጭ ነው እንጂ በጣም ተመራጭ አይደለም ለማለት ነው። አሁን እኔ ብዙዎቻችሁ እየሰማችሁኝ እንዳላችሁ አምኜ ነው እያወራው ያለሁት። ስንት ሰው ዘግቶ እንደወጣ፣ ስንት ሰው ከፍቶ እንኳን ሌላ ስራ እየሰራ እንዳለ የማይበት መንገድ የለኝም እና እየሰማን ነው። አይ የተናገረው ሰው እየሰማኝ ነው እና ሁላችንም እየሰማን ነው። ሁላችንም አለን። እና እኔም እየሰማሁ ነው። እኔም አምኜ ነው እየተናገርኩ ያለሁት እና አለ የሚያጎለው ነገር አለ፣ የሚጠቅመው ነገር ደግሞ አለ በአጠቃላይ እና ይህንን እንድናስብ ነው። ግን ወደ ስጦታው አላላክ ስንመጣ ሰጪዎችን ማሳሰብ መዘንጋት ሊኖር ስለሚችል እንደ ዘበት እንዳያደርጉት በጣም እያሰቡ አምላኬን አከብርበታለሁ፣ ይህንን የሰጠኝን ነገር ስልክ ቆርሼ ስልክ ከአምልኮ ይቆጠርልኛል እያለ እያሰበ እንዲያደርግ ማሳሰብ ያስፈልጋል። ቀጣዩ ተናጋሪ ማን ነበር? ፓስተር እኔ ነኝ። ሶሪ አንተን ማን ልበል? አሁን መናገር ይችላል። አሰፋ ነኝ ፓስተር። አሰፋ እንደገና መጣ እንዴ? ያው ይቅደሙኝ አልኩ እንጂ እኮ አልሄድኩም። እሺ Thank you very much, Pastor. Really appreciate the lesson that we are just attending from the first day to this time. I'm just attending this class. I think I'm in a church than in a classroom. Even shall I say it in Amharic or just shall I continue? Well, you can continue in English, please. Yeah, I prefer that because just to balance, to keep the balance between language. And I do agree with what my brothers have just said. I don't know what sisters are just saying. And I also just say thank you and God bless you for the book that you wrote with Professor Atalay. And the one thing that I just learned these days is that I'm not the only person that is disappointed on what is going on in the church, especially during the Sunday morning service. This issue is really the most forgotten and the most misused part of the church service, especially in the name of worship leaders. There are a lot of myths, and sometimes even I condemn myself that
Is it because of my problem or what is just going on? I mostly condemn myself than just considering the issue. You know, most of the time I'm highly disappointed that the time the time for the worship service is just used for many purpose. You know, as you said, these worship leaders can take much of the time or the lion's share. Some other issues just take the time. And when the preacher come with the word of God, most of the time he is in a hurry. You know, even sometimes I just think that what if the word of God come first and the worship leaders just serve at the last of the program? If that was that is possible, it's very interesting. But I don't think that. Anyway, there are a lot of things to be considered. And also the issue that you raised or that you talked yesterday about the responsibility of the pastor, especially. This is also one of the things that is highly neglected. I don't think that pastors are just thinking about thinking that the issue of worship is their responsibility. Most of the time, the pastors are thinking that their responsibility is just teaching and preaching the word rather than just controlling every aspect of the worship program. And the issue that is raised about the issue of planning is also very crucial issue for the worship program. And the book that you are just using, or the text that you are using, as I just saw, is very interesting and very simple that everybody can read and understand. And I wish if it can be just translated to our language and addressed to churches as well, because I got this very interesting book and very simple. Yeah. And having said this, I have just a question on your today's presentation. That what you said is in traditional churches, the structure of church worship is just categorized into 4 or sometimes 5. Which are these traditional churches? And if you know these traditional churches, how about the modern churches? How about the structure of worship in the modern church? What do you say on this? Thank you very much. Yeah. When I say about traditional churches, I wanted to say about the early churches. And maybe I'm not sure if you have an access to the book named Worship Old and New. I think I have seen it in Shiloh Bible College Library. Worship Old and New. I can show you the book right now. It's written by Robert Weber. This is the book. Can you see it? Yes. Worship Old and New. Yeah, it's visible. Written by Robert Weber. W-E-B-B-E-R. W-E-B-B-E-R. Weber. He writes about the structure of worship in his book. Let me
read some portion of this subtopic. The subtopic. This. Just a minute. Yeah. Let me read from this book, from page 149. It talks about the content, the structure, and the style of worship. He says, the primary factor in worship concerns not the structure, not the style, but the content. Judgment about a particular style of worship must be concerned chiefly with the content of the worship. Liturgical worship, charismatic worship, and every other style of worship must be judged by its content. There is no need in this chapter to discuss the content of worship, since we dealt with the subject in earlier chapters, he says. It is sufficient to summarize these chapters by asserting one point, that the basis of worship is the biblical story of God's initiating a relationship with fallen humanity. In worship, we remember the stories of Abraham, our father in faith, the patriarchs, the deliverance of Israel from Egypt, the covenant at Mount Sinai, the establishment of Israel under the monarchy, and the call of the prophets to return to the covenant. Christian worship supplements these stories with the accounts of the birth, life, death, resurrection, and ascension of Jesus. When it comes to talk about the structure, he says the following. One way of leading with the problem of structure is, not leading, dealing. One way of dealing with the problem of structure is to draw upon the tradition of the early church. While we do not know as much as we would like about the worship of the early church, we do know that the broad and generally accepted approach to worship included 4 acts. The 2 most central acts of Sunday worship were, that is for early church, the service of the word and the service of the Eucharist, that is the Holy Communion. The apostolic teaching and the breaking of the bread. Through word and Eucharist, or the Holy Communion, the early church proclaimed, enacted, and celebrated the gospel story. Through what? Through the word and through the Eucharist. Early Christian worship also included singing, baptism, creeds, benedictions, ቡራኬ ማለት ነው, doxologies, እግዚአብሔርን መባረክ ማለት ነው, speaking in tongues, prophecies, and ministry. All these acts of worship are related to the proclamation of the gospel story. But how should they be ordered?
He continues by saying other things also. When we talk about the traditional church, it is to mean the early church. But the contemporary church of our age vary from place to place, from denomination to denomination in terms of worship structure. The charismatic type of worship does not seem to follow the structured or well-planned kind of worship, because the emphasis is on the guidance of the Holy Spirit. For that reason, being structured or well-planned is not emphasized as in many places. This is just my opinion. Your reflected opinion is appreciated, really. It's not only you, but so many people who are disappointed on the way and style, even the attitude the worship is handled. I think, is there anyone left who wanted to speak? Yes. ቅድም እኔ አንድ ጥያቄ አንስቼ ነበረ፣ በተለይ ከዚህ ከሶሎ መዘምራንና እንደዚሁም ደግሞ መዘምራን በጋራ ሲያገለግሉ በተለይ እንደዚህ የጋራ የአምልኮ ጊዜን የማቆም ነገር አለና ይሄ ነገር እንደዚህ አብሮ ሊሄድ ይገባል ወይስ የአምልኮ የዝማሬ በጋራ የሚመለከው አምልኮ ወይስ ለብቻው ማለት ለዘማሪዎች ሶሎ ዘማሪዎች ወይ ደግሞ ኳየሮች በሚኖሩበት ጊዜ መቅረት አለበት ወይስ የየብቻ አገልግሎት ነው? የተለየ ሁለቱም የተለየ አገልግሎት ነው። ይሄንን እንዴት ታየዋለህ? ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ዘማሪያን ሲኖሩ የሶሎ ዘማሪያን ወይ ደግሞ የመዘምራን በሚኖሩበት ጊዜ የጋራ የአምልኮን ጊዜ በአንዳንድ ቤተክርስቲያናት የማቆም ነገር አለ፣ እንዳይኖር ሁለቱም ዝማሬ ነው ብለው የማቆም ነገር አለና በዚህ ላይ ትንሽ ሀሳብ ብትሰጠኝ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። የግሌን አስተያየት እንደው ለመስጠት ያህል መዘምራን ራሳቸው አምልኮን ቢመሩት የሚል ወደዛ አደላለሁ እኔ። ማለት ከመካከላቸው የዜማ ሰዎች ስለሚኖሩ የራሳቸውን አይነተኛ መልእክት ካቀረቡ በኋላ ጉባኤው ደግሞ ተባብሮ ተሳትፎ እንዲዘምር የሚያደርጉ አዝማቾችን ደግሞ አክለው ጉባኤውን በአምልኮ እነሱ ቢመሩ በቃ ያልቅ ነበረ። ግን አሁን አስቸጋሪ ሁኔታ አለ። ተስፋ እየቆረጡ አንዳንድ ቦታ መዘምራን የቀድሞ አገልግሎታቸውን ወደ ማቆም እያመሩ እንዳሉ ይታያል። ሳይታወቅ ይሄ
ወደ ስንፍና ሊመራ ይችላል ማለት አላደለ መዝሙሮችን ለማቅረብ መልእክቶችን በዜማን ለማቅረብ የነበረውን ትጋት ያጠፋዋል። ሲጸልዩ እግዚአብሔር አዳዲስ መልእክቶችን ያመጣላቸዋል። እነዚያን መልእክቶች ለማጥናት ይሰበሰባሉ፣ ጊዜ ይወስዳሉ እና በዚህ በአምልኮ ቡድን አቅጣጫ ደግሞ ስንመለከት ይሄ ሁሉ ላይኖር ይችላል። ሲሪየስሊ የሚጸልዩ ሊኖሩ ይችላሉ። መጸለይ አስፈላጊ እንዳልሆነ የሚያስቡ የአምልኮ መሪዎችም የአምልኮ ቲሞችም ሊኖሩ ይችላሉ። የታወቁ መዝሙሮችን ብቻ ያውም ቆራርጠው አዝማቹ ብቻ ቀጣጥለው ካቀረቡ በቃ በቂ የሆነ ነገር እንደተደረገ ያስባሉ። እና እንደኔ መቼም እነሱ ራሳቸው ወደ መዘምራን ገብተው በመዘምራን አማካይነት መጥተው ህዝቡን ቢያገለግሉ ቢመሩ ጥሩ ነበረ ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ የግል አስተያየት ነው። የመዘምራንን አገልግሎት መቋረጥ ግን መጥፋትና መወገድ የምመለከተው በሀዘን ነው፣ በደስታ አይደለም። እና አንዳንድ ቦታ መዘምራን ሙሉ በሙሉ አገልግሎታቸውን አላቆሙም። አሁን ለምሳሌ በእኛ አጥቢያ ውስጥ አሉ መዘምራን አሁንም እየተመደቡ ያገለግላሉ። የተወሰነ ደቂቃ በቡድን ጉባኤ ለሚያዘምሩ ይሰጣል። ከዚያ በኋላ እነሱ ይመጡና የራሳቸውን መልእክት አቅርበው ይወርዳሉ፣ ጊዜ ተመድቦላቸው። በእኛ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ነው ያለው። በሌሎች ቤተክርስቲያኖች ይሄው ቢቀጥል የሚል ምክር ይኖረኛል ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። In this course, I based my presentation mainly on one textbook, which some of you have already seen it or read it, Exploring Worship, written by, I think it is by Bob Sorge, yeah. According to your course, the textbook was another named Engaging with God. I want to recommend to read that book too, in addition, as I have taken an overview of this book. This book mainly focuses on the theological aspect of worship, but this one is more practical. The Exploring Worship is more practical, to my observation. I'm not sure how many of you have accessed this book.
just to highlight some areas in this book. It talks about engaging with God in the Old Testament. Worship and revelation of God, worship and redemption of God, worship and the cult. cult ማለት እዚህ ጋር ኑፋቄ ለማለት አይደለም፣ የአምልኮ ስርዓት ለማለት ነው። በብሉይ ኪዳን የታየ worship and the sacrificial system የአምልኮ ስርዓት ውስጥ ያሉትን ካህናትን ሌዋውያንን ጨምሮ ማለት ነው። the sacrificial system, worship and the Jerusalem temple, worship and the future of God's people. He talks, he raises these issues, and he talks about, or he writes about honoring, serving, and respecting God. He also talks about Jesus and the new temple in the New Testament. Jesus and the new covenant, the worship of Jesus, temple and the community in the Acts of the Apostles, how the early disciples or the apostles related to the temple, to the Jewish temple of their time, how they started the inclusion of Gentiles in their worship, and he speaks or writes about Paul and the service of the gospel, worship as a consecrated lifestyle of the converted, acceptable worship and sacrifice of Christ. He talks about all this gospel ministry as a specific expression of Christian worship, sacrifice, faith, and the Spirit. And then he goes on discussing about serving God in the assembly of his people, meeting God when the church gathers, the church as a temple of the Holy Spirit. You can remember the mention of the temple and the Holy Spirit in First Corinthians. You know that the temple of God in the New Testament is the redeemed people of God, and they are the dwelling place for the Holy Spirit. He talks about edification and the gathering of the church. He talks about the Lord's Supper at Corinth, በቆሮንቶስ ምዕመናን መካከል የነበረውን አምልኮ በሚመለከት ሲናገር ስለ ጌታ እራትን ተናግሯል። And he comes to the book of Hebrews, the definitive worship of God, of Jesus, ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስግደት የሚገባው ጌታ እንደሆነ መላእክቱ ሁሉ ለእርሱ ይስገዱ የሚለውን እያመለከተ በዕብራውያን መጽሐፍ ውስጥ ያሳየናል። worship as a homage to God's Son, the participation of believers in the worship of Jesus, the congregational gathering in Hebrews, መሰብሰባቸውን አትተዉ የሚለውን ለማስታወስ ማለት ነው። እርስ በርሳችን እንተያይ የሚለውን ማለት ነው።
And he also speaks about worship in Revelation to John. በዮሐንስ ራእይ ላይ ያለው አምልኮ ምን እንደሚመስል ያነሳል። በዚያ መጽሐፍ ውስጥ ተቀናቃኙን አምልኮ ደግሞ ያሳያል። አሳቹን አምልኮ ማለት ነው። ስግደት ጠያቂ፣ አስገድዶ የሚያሰግድ ኃይል በመጨረሻ ላይ እንደሚመጣ ማለት ነው። ያንን ያነሳል። The call to worship the true God, worship in the heavenly realm, በሰማይ ያለው አምልኮ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። The link between the heaven and the earth. This is just an overview of the book Engaging God, written by David Peterson. David Peterson. Yeah, written by David Peterson. So you can also read this book in addition. You can learn a lot from this book also. What else? I think that is the rest work regarding this course will continue with our brother Misganu, or who else? Yes. He can give you the assignments. He can give you assignment regarding writing the paper, if there is any required paper, and you can prepare the exam for you, and do the rest of the work according to our agreement with the college. እንደምታዩት እንደ ገስት ስፒከር አይነት እንደገባሁት እንደጨረሱ አልችልም ከማለት እንደው እሱን ያክል እንኳን ብሳተፍ ምንም አይሆንም በሚል ነው። አስተምራለሁ በዚህ ርዕስ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ኮርስ ባልሰጥም ማለት ነው። ሳስተምር ግን በአማርኛ ስለሆነ ከእንግሊዝኛ ርቄ ስለሆነ የምቆየው እየቀላቀልኩ ተጉዘናል ከእናንተ ጋራ። ስለ አብሮ ተጓዥነታችሁ ለመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። በዚህ አበቃና አትሊስት አንድ ማናገር የምፈልገው ነገር ነበረኝ ፓስተር። ከመጨረሳችን ሲሳይ ነኝ፣ ፕሮፌሰር ሲሳይ ነኝ። እሺ፣ በበኩሌ ፈቅጃለሁ። እሺ፣ አይ በጣም ብዙ ነገሮችን በጣም ያወቅንበት፣ አንዳንድ ጊዜ ልንሰራቸው የምንችላቸውን ስህተቶች ሁሉ በግልጽ ያሳየ ፕሬዘንቴሽን ነው የነበረው እና በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት እስካሁንም እንትን ካልናቸው ያልተነሳ ነው። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለመደ ነገር አለ።
የእግዚአብሔር ቃል እየተሰበከ ያለ አንዳንድ ሰባኪዎች አይ ቲንክ አሁን ኮመን እየሆነ መጥቷል። ኪቦርድ ተጫዋቹን ሶፍት ሚውዚክ እንዲጫወት ያስገድዱታል። እንደዛ የሆነ በሙዚቃ አጅበው ማለት ስሎ በሆነ ሚውዚክ እና ይሄ እንትን በዛ እያጀቡ ስብከት የመስበክ ነገር አለ። እንግዲህ የብዙ ሰዎች ልምድ ባላውቅም እኔ ይረብሸኛል እንደዛ አይነት ነገር እና ደግሞ ራሱ ሰባ ማን ነው ኪቦርድ ተጫዋቹስ ቢሆን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የለበትም ወይ? ብዙ ጊዜ ኪቦርድ ተጫዋቾች በነገራችን ላይ በብዙ ነገር በመንፈሳዊ ነገር የሚጎዱ ይመስለኛል ከብዙ ነገሮች። ምክንያቱም እነሱ ትኩረታቸው ሙዚቃው ላይ ኢቨን አዝማቾችም ዝማሬዎችም ሲዘመሩ መልእክት የሚሰሙ አይመስለኝም። እነሱ ሙዚቃውን የማሳመር ነገር ላይ ስለሆነ ትኩረታቸውና ቢያንስ የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ እንኳን እድል አይሰጣቸውም። በተለይ አሁን ደግሞ አስፈላጊነቱስ ምን አስፈላጊነት አለው? የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰበክ ብንሰማ እንትን አይደለም ወይ? አሁን በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር እየተለመደ መጥቷል ብዙ ቦታዎች ላይ እና በዚህ ጉዳይ ምንድን ነው ያንተ አስተያየት? ሌላው ቅድም ብዙ ነገሮችን አንስታል። እኔ ልጠይቃቸው የነበሩት ነገሮች በሙሉ ተነስተዋል በተለያዩ ወገኖች። ግን እዚህ ላይ ምን አስተያየት አለ? እሷን ነገር ሪፍሌክት ብታረግ። በተረፈ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክህ። በተጣበበ ጊዜ በአገልግሎት በተለያየ ነገር በጣም ብዙ የምትያዝ ሰው እንደሆን ካውቃለሁ። ግን በጣም ዋጋ ከፍለሃል ይሄንን እንትን ለማድረግ እና ጌታ አብዝቶ ይባርክህ ማለት እፈልጋለሁ። በአንዳንድ ወገኖቻችን ዘንድ ጥያቄ ሊያስነሱ የሚችሉ ነገሮች ሲታዩ እና ጥያቄው ሲቀርብ እንደው ለመከላከያ ተብሎ የሚቀርቡ አንዳንድ ጥቅሶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን አያንጽም፣ እንደዚህ አይነት አኳኋን አደራረግ አያንጽም የሚባል አይነት አካላዊ እንቅስቃሴ ሲከሰት ምን ነው ባካችሁ ሲባሉ ይሄ የቅናት መንፈስ ነው፣ የሜልኮል መንፈስ ነው ይሄ ለማለት ይፈጥናሉ። ዳዊት እንደዘለለ ነው የዘለልነው የሚል በተደጋጋሚ ይጠቀሳል እና አዝኢፍ አሁን ለምን ተዘለለ እንደተባለ አይነት አልተባለም። ለምንድን ነው የተዘለለው ሳይሆን አዘላለሉ እግዚአብሔርን ወደ ማሰብ የሚመራ መሆኑ ቀርቶ ሰው ሌላ ነገር እንዲያስብ የሚያደርግ ሲሆን ነው ቅሬታዎች የሚመጡት እና ግን መከላከያ እንደ መከታ የሚያነሱት አንዲት ቀን ዳዊት የሆነውን ነገር በየቀኑ ዳዊት ባመለከ ቁጥር እንደዘለለ አይነት ሆነ። እድሜውን በሙሉ ሲዘል እንደኖረ በወጣትነቱ ዘመን እንደዘለለ በጎልማሳነቱም በስተርጅናውም የዘለለ እንዳመለከ እስኪታሰብ ነው ነገሩ የሚሄደው። ግን አንዲት ክፍል ነች፣ እሷም በገላጭ መልክ የተቀመጠች ናት። በትእዛዝ መልክ ሳይሆን
ሌላው ደግሞ አሁን የተነሳውን ጥያቄ አስመልክቶ ምናልባት እያልኩ አስባለሁ ባለበገናው በደረደረ ጊዜ ትንቢት መጣለት ነብዩ የምትለዋን ነገር ምናልባት ይጠቅሱ ይሆናል ብዬ እጠራጠራለሁ። አልሰማውም እስካሁን። ስለዚህ ሙዚቃ መንፈስን ይጠራል ብለው ማለት ነው የሚያስቡ ይኖሩ ይሆናል። በግሌ ይሄን አንድ ኬዝ ነው እየሰበኩ ወይም ደግሞ መልእክት እያቀረቡ በስተጀርባ ሙዚቃ ማሰማት ምናልባት ዳዊት ባደራጃቸው መዘምራን ውስጥ ትንሽ ፍንጭ የሚሰጥ ነገር ይኖር ይሆናል። በገና ያደረደሩ ትንቢት የሚናገሩ ራሳቸው ያደረጉት ነገር ነው። እነሱ ሌላ ሰው የደረደረላቸውም እንኳን አልነበረም። ለማንኛውም በግሌ አይስማማኝም። ከፊት ለፊት እየተሰበከ ከጀርባ ሙዚቃ ማጫወት አይስማማኝም። በቃ እነ ጳውሎስ ሙዚቃን ዝማሬን የተጠቀሙት ለማምለክ ነው እና ከዛ ውጪ በገና የተደረደረላቸው አልሰበኩም። እነሱ ሳምባዲ ክራር እየተጫወተላቸው ከጀርባ ሆኖ ትምህርት የሰጡበት ሁኔታ የለም። ተደርጎም ከሆነ ተራ በተራ ነው የተደረገው እንጂ at the same time አይደለም። ይሄ ነው እንግዲህ የኔ ምላሽ ለዚህ ጥያቄ ያለው። በግሌ አይመቸኝም፣ ይደረግም አይስማማኝም። ይሄ ከኋላ ሆኖ የሚጫወተው ሙዚቀኛም እየተጎዳ ነው ብዬ አስባለሁ። ጌታን እያሰበ ወይም ደግሞ የሚሰበከውን እየሰማ የተሰበከውን እያሰላሰለም የሚጫወት አይመስለኝም። ሙዚቃ ተኮር ነው። እንዴት አድርጌ ላሳምረው? እንደውም ሰው ስብከቱን ብቻ ሳይሆን የኔን ያጫወት ስኪልም እያደነቀ መጓዝ አለበት የሚል ፈተና እንደማይኖርበት በምን ይታወቃል? እና በግሌ ባጭር ላስቀምጠውና ልጠቅልለውና አልደግፈውም። ይሄንን እነ ጳውሎስ ከጀርባ በገና የተደረደረላቸው አልሰበኩም። ሌላ የማጠቃለያ ንግግር የሚናገር ካለ? ዶክተር አሰፋ እጅ አውጥተዋል መሰለኝ። አሰፋ ሽመልስ አውጥቻለሁ ፓስተር እጄን። ልክ ነው። እሺ ባንተ ምናልባት ይችላል፣ አይታወቅም የሚነሳው ነገር። ኤኒዌይ ኮርሱን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በነበረው ጊዜ ሪሊ በጣም አፕሪሺየት የማደርገው ጊዜ ያሳልፈናል። ቨሪ ኢንትረስቲንግ ታስብለሽሏል። በጣም እግዚአብሔር ዘመን ይባርክ። ግን ያው ላይ ኮሜንት ናት ምናልባት አይ ቲንክ ገስት ሌክቸረር እንደሆንክ ነገርከን። ግን ያው ሌክቸረርም ቢሆን ያጨደውን ወቅቶ ምርቱን ሳያስገባ ይሄዳል ብዬ አልገምትም እና ምናልባት ዳኛው ሌላ ፈራጁ ሌላ እንዳይሆን
ቴስት ብታደርገን አንተ ራስህ በተማርከው መንገድ ቴስት ብታደርገን ኢቫሉዌሽኑን አንተ ጨርሰው አይሻልም ወይ? maybe it might not be logical አንተ አስተምረህ ወይም ካንተ ጋር ጊዜ አሳልፈን ሌላ ሰው ቴስት እንዲያደርገን ወይም ኢቫሉዌት እንዲያደርገን ሎጂካል አይመስለኝም እና think of it anyway ይሄንን ነው ለማለት የፈለኩት። እሺ ሌላስ? ሳምሶን እሺ አመሰግናለሁ። ይሰማል? አዎ አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ጥሩ ነገር አግኝተናል። ያው ቅድምም እንደተባለው ስትራክቸር ጥሩ ነው፣ ግን ትኩረት ይሰጥበታል የተባለው ኮንቴንት ስትራክቸሩ ጥሩ ሆኖ እግዚአብሔር ካከበረበት ያው ዋጋ የለውም። ኮንቴንቱ በጣም መመዘን አለበት። በዛ ስትራክቸር ውስጥ ያሉት ኮንቴንት በጣም ጥሩ ስትራክቸር ሆኖ እሱን በተማርነው መሰረት እንድናደርግ ይህ ትምህርት በጣም ይረዳናል። ከሁሉም በላይ ለማን ነው አምልኮ የምናደርገው? ለምንድን ነው የምንሄደው? እንትና የጻፈው ላይ ሪኳርን የጻፈው አንድ መጽሐፍ ሳነብ አምልኮ is not about you, it is all about God ነው ይላል። ስለ እናንተ አይደለም። ደስ ይላል ደስ አይልም፣ ዛሬ እንትኑ ጥሩ ነበረ፣ ሙዚቃ መቼው ጥሩ ነበረ የሚባልበት ሳይሆን እግዚአብሔር ከብሯል ወይ የሚል ትልቅ እንትን ብሏልና ይሄ የአምልኮ ትምህርት በጣም እንዴት እናመልካለን፣ አምልኮ ወዴት ነው፣ ፖስቸራችን እንዴት ነው፣ ምንድን ነው የምናረገው የሚለው አስተሳሰብ ያው ከልብ መለወጥ ጋራ የሚያያዝ ነው። ከመንፈስ ቅዱስ እኛን ከመለወጡ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ምክንያቱም የመንፈስ ቅዱስ ለውጥ በህይወታችን ከሌለ ለማን እንኳን እንደምናደርግ ስለማናቅ ይህንን የተማርነውን ደግሞ ትክክለኛ የሆነውን ነገር በመቀበል ፕራክቲካል ማድረግ ጥሩ ይመስለኛል። ግን የተሰጠን ፕራክቲካልም ከኤክስፒሪየንስም ከህይወትም ጭምር ማለት ነው። አሁን የሚያስተምረው ሰው ህይወቱም ያው በአምልኮ ውስጥ ያለፈ መሆኑ ለእኛ ትልቅ ምሳሌ ነውና ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንደገና አንዱ ትልቅ የገባኝ ነገር ስሜታችንን መከተል እንደሌለብን፣ ሲሞቀን እግዚአብሔር አለ፣ በተለያየ አይነት ነገር ስንሆን ደግሞ እግዚአብሔር የለም የሚለውም ትምህርት ባለፈው የተሰጠን በጣም ለእኔ ትልቅ እንትን ኢንሳይት ሆኖልኛል። እኔ እግዚአብሔርን በእኔ ስሜት የሚለካ አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚመለከው በእውነት ነው፣ በመንፈስ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ እንድናተኩር የተደረገው የትምህርት ማሰጣት በጣም ኤክሰለንት ነበረ። በጣም እግዚአብሔር ይባርክ። ዘመንን ሁሉ እግዚአብሔር በመልካም ሁኔታ እንድትጨርስ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያመቻችልላለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። አሁን ሰዓታችን ሄዷል። ሜይቢ ለአንድ ሰው ልስጥ። አሴር ማለት
ቅድም እጄን አውጥቼ ነበረ ፓስተር ፓስተር። በጣም አመሰግናለሁ። አዜ አመሰግናለሁ። እኔ ብዙ ነገር ለማውራት አይደለም። እኔም እንደ ወንድሞቼ ከተጠቀሙ ብዙ የተጠቀምኩ ሰው ነኝ። ከህይወት የመጣ መልእክት ስለሆነ መልእክቱን ትምህርቱን የወሰድኩት አምላኪ እንድንሆን ያው አምልኮ ከውስጥ ከህይወት የሚቀዳ ስለሆነ ከራሴ ህይወት አንጻር እሱን ተምሬያለሁ። ሌሎችንም ደግሞ በሚቻል መንገድ ለማቃናት ትልቅ ትምህርት ወስጃለሁ። መጽሐፎችንም በደንብ ለማንበብ ወስጃለሁ እና በእኛ በኢትዮጵያውያን የተጻፈ መጽሐፍ ሞዴል የሆነ መጽሐፍ የለም ወይ? አብዛኞቹን በእርግጥ እንደ ኮሌጅ የምንጠቀመው ትምህርቱን በእንግሊሽ ሚዲየም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ስለሆነ ጥሩ ሆኖ በአማርኛ ኖሪ በዚህ ዙሪያ ለማሰልጠንም ለራሳችን ወደፊት አመሰግናለሁ። ቢያንስ ሁለት መጽሐፍት ለጊዜው መጠቆም እችላለሁ። አንዱ ረታ ጳውሎስ የጻፈው መጽሐፍ አለ። ሙዚቀኛ ረታ ጳውሎስ የሪትም ኳየር መሪ ታውቁታላችሁ። ቢያንስ በሚዲያ ታውቁታላችሁ። ቅድምም ተከፍቶ ያዳመጥነው መዝሙር እሱ በሱ አስተባባሪነት የተዘጋጀ መሰለኝ። እሱ መጽሐፍ አለው። እሱን የሚያገኝ ሰው ካለ አለው። ሁለተኛ ይሄ ማን ነው? ቦብ ሶርች የጻፈው መጽሐፍ ኤክስፕሎሪንግ ወርሺፕ የሚለውን ካልተሳሳትኩ ገዛኸኝ ሙሴ ወደ አማርኛ እንደመለሰው አስታውሳለሁ። ገዛኸኝ ሙሴ በአማርኛ ነው ያለው። ይሄ አሁንም እንዳልካቸው ሐዋዝም መጽሐፍ በአምልኮ ላይ በዝማሬ ላይ እንደጻፈ ትዝ ይለኛል። ቆይቷል እና እነዚህን አጠያይቃችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ለጊዜው ዘንግቼ ካልሆነ በስተቀር ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ነው። አሁን ወደ ምስጋናው ልመለስ። ከዚህ በኋላ ያለውን እሱ ይወስን። በነገራችን ላይ ቅድም የተነሳውን ጥያቄ በተመለከተ ከእርሱ ጋር የምንመካከረው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ደግሞ ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ? በየሃይስኩሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲማሩ የቆዩትን ተማሪዎች ፈተና የሚልክላቸው ትምህርት ሚኒስቴር አይደለም እንዴ የሚልም ትዝ ብሎኝ ነበረ። ጊዜ ቢኖረኝ ኖሮ ደስ ይለኛል እኔው ራሴ ብፈትናችሁ። የቸገረው ሰው የሚያደርገውን ነገር ነው ያደረግነው። ግን ከሲሎ ኮሌጅ መሪዎች ጋር በዚህ ረገድ ላይ የምናደርገውን ምክክር እንቀጥልበታለን። ምን ማድረግ እንደምንችል ማለት ነው እንመካከራለን። አሁን ምስጋኑ ነው ወይስ ምስጋናው ነው? እዚህ ጋር ምስጋና በቃ አሁን ወደ አንተ መልሻለሁ።
አንተው እንደዚህ አንተው አመስግንልንና እኔ ልሰናበታችሁ። አሜን። በሰላም ቆዩ። ሮበርት ኢ ዌበር መጽሐፍ ልኬላችኋለሁ ሶፍት ኮፒ። ኦኬ እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን።